నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది అనేక వార్తలను మీకు అందిస్తున్న రుద్ర న్యూస్. కమనీయం కడు రమణీయం శ్రీ వెంకటేశ్వర కళ్యాణం. ఎదలోని సిరినేడు శ్రీదేవి కాగా పాలించు భువనమ్మే భూదేవిగా. కంకణధారణనే పెళ్లికి అంకురార్పణము కాగా రెండు చందమామలను పరిణయమాడా తరలి తరలి తానే వచ్చే సుముహూర్తమున ఆ శుభ సమయము ఇద్దరమ్మలు చెలిమి ఉండగా స్వామి వెంకటాధీశుడు ఆ కళ్యాణం అతి రమణీయం అతి కమనీయం. సిద్దిపేట జిల్లా ఉస్నాబాద్ పట్టణంలోని భక్తులు కోరిన కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారు స్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో శుక్రవారం రోజున శ్రీవారి మాస కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండుగగా ఘనంగా అంగరంగ వైభవంగా చూడముచ్చటగా నిర్వహించారు. వేద మంత్రోచ్చరణలు ఘోషించగా పెళ్లి పందిరిలో వేద పండితుల మంత్రోచ్చరణలు సిగ్గులొలిగే శ్రీదేవి భూదేవిలను శ్రీవారు పరిణయమాడే ఆ ఘట్టం భక్తజన కోటి వీక్షించి తరించారు. స్వామివారి నామస్మరణల నడుమ పల్లకి సేవ మరియు హోమాది కార్యక్రమాలు పూజాది కార్యక్రమాలు ఘనంగా కొనసాగాయి. నేడు ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఆలయ చైర్మన్ మంతెన ప్రభాకర్ రావు కుమారుడు కోడలు కళ్యాణ జంటగా ఆసీనులయ్యారు. అనంతరం మంతెన ప్రభాకర్ రావు భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి కాపర్తి లక్ష్మణ్ విజయ 71 సాలగ్రామాల 40 తులాల వెండితో సాలగ్రామమాల సమర్పించగా అర్చకులు అర్చన పూజ అనంతరం వారి చేతుల మీదుగా స్వామివారికి అలంకరించారు. అదేవిధంగా గరుడ పంచలోహాల తొడుగును దుబ్బాక బాలరెడ్డి లావణ్య, వెల్దండి ఆంజనేయులు స్వరూప, బూర సుభద్రమ్మలు సమర్పించగా అర్చన పూజాది కార్యక్రమాల పిదప గరత్మంతుడికి ఆలయ అర్చకుల చేత అలంకరింపచేశారు. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో మహిళలు భక్తులు తదితరులు పాల్గొని శ్రీవారి కృపకు పాత్రులైనారు. ప్రారంభమవుతుంది కావున భక్తులందరూ కూడా వచ్చేవారుంటే ఎవరైనా ఆలయానికి త్వరగా రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాము. ఇంతసేపట్లో కళ్యాణ మహోత్సవము ప్రారంభం కాబోతుంది. జై శ్రీమన్నారాయణ. ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರು ಇಂದ್ರಚಂದ್ರರು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಸುರರು ಬಂದಿಹರು ಮನ್ಮಥ ಜನಕ
ದಶಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಿರಿ ವೈಭವ ಪೂರಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕಮಲನಾಥನ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕಮಲನಾಥನ ಕಲ್ಯಾಣ ಲೋಕದ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡೋಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡೋಣ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಿಸೋಣ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಿಸೋಣ ಕೈವಲ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಕೈವಲ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ इंद्रिये प्रतिष्ठति नमः ओम सर्वमार्गाय नमः ओम शोभनाकाय नमः ओम मणिकुण्डलधराय नमः पंडितज्ञाय नमः सर्वाभीष्टप्रदाय नमः शरीराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नमि सुपरिमल धूपमाग्रापयामि विश्वम्बरधर्मणवनत्री रत्नाकरधर्मणपौत्री श्रीराजनमधर्मणपुत्री एवं श्री भूदेवी नाम्नी परार्थिनी कन्या परमेश्वरोराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं तमुदर्नराणां सौमङ्गल्यं सततं दीर्घमादर्भासनानि दत्त्वा अगिन्ते తారాస్థానం అంటే అందరినంత దూరము మరి అవతారము అని అంటున్నాం కదా కృష్ణావతారము దశావతారం అవతారంగా భూమిస్తాం మరి అవతారానికి అర్థం ఏంటి అవతారం परिचित्या सर्ववाहन प्लावनानि कृत्वा श्रीसमुद्रया नवदे कृत्या वेंकटरमण गोविंद सद्यभूत
सदानन्दशान्तिरस्तु इत्युक्त्वा शुद्धिमन्त्रान् वादयेत् शुद्धगेस्तु परोदेवो वासुदेवोऽस्तु शुद्धगे शङ्करशरशुद्धगेस्तु प्रद्युम्नश्चाशुद्धगे अनिरन्तकालकालेरभ्यम्भवन्तो कुर्वन्तु कर्मरथ्यताम् विद्यास्मार्गे नमो भजत्या मित्रं देवं मित्रभेगन्नो आरोग्यमस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐकान्यां बहिर्देशे अविष्टिनर्शनमस्तु आत्मेयां यद्वादं तत्प्रतिहरमस्तु सर्वासम्पदस्सन्तु सर्वशोभनमस्तु यजमानस्य अर्घजलङ्कर्कोदकेन संयोज्य సంవత్సరో యజ్ఞబల సోమార్జితాది ఇత్యేతేభ్యః అందరూ కూడా చెప్పాలి ఇత్యేతేభ్యః శ్రీ వైష్ణవేభ్యః నానాగోత్ర మిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాంగతో భువాన్ విస్మరే కుండలీకాక్షం సభాహ్యాభ్యంతరస్వరిః కుండలీ ఓం విశ్వేత్తదేశదానే शुभाशुभादौ शुभरक्षकङ्कणम् अनुकूल्यथा बलसिद्धिरस्तु वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् गणेशं ननाथो ननाथं स्मरामि गणेशं स्मरामि स्मरामि यादाधारं दत्तां कुरुते अनन्तवेदसाय अचित्यादिव्याङ्कृतनित्ययौवन सौभाग्यरामज्ञमयादधे अक्षरगोत्रोद्भवाय काण्डनायकाय तत्त्वातीताय लोकोन्नतपवित्राय परव्यूहविभवान्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपिणे परे परब्रह्म शरवणो प्रद्युम्न शरवणः पौत्राय विभवे वासुदेव शरवणः पुत्राय अनन्तवेद शाखाध्यायिने परव्यूह विभवान्तर्यामि अर्चावतार अक्षारजय प्रवराट्टारे श्री श्रीनिवास स्वामिने अनियार्थिने वराय మాట్లాడితే వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏముండదు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు ఇక్కడ ఉండేటువంటి చేసేటువంటి కర్మలని చూడకుండా వదిలేస్తారు అప్పుడు ఎవరికి పుణ్యం ఎవరికి పాపం మీకే కదా అహోదాస్యామి అహోదాస్యామః భగవంతుడు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడే అమ్మవారిని చూశాడంట సంబంధ ఇష్టమే స్వామి అని రుణీధ్వం स्वामिनः द्वितीय यज्ञोपवीतधारणं करिष्ये
కళ్యాణ శ్రీకారం. వీణుల విందాం ఈ కథ వినటం, వీణుల విందాం ఈ కథ వినటం. ఏదో సుకృతం ఎంతో ఫలం, కమనీయం అతిరమణీయం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం. సుముహూర్తం అది సుముహూర్తం, లోక కళ్యాణ శ్రీకారం. భృగు మహర్షి రాకనుగని సపర్యలు చేయలేదని శ్రీలక్ష్మీ నివాసమౌ విష్ణు వక్షస్థలాన్ని. భృగువు తన్నే పొగరుగా వైకుంఠం మదరుగా, నారాయణుడు నవ్వురువి ముని సేవకు కాళ్ళు పట్టి. ఆలికింది కన్ను చిరిమే భృగువు గర్వమనిగే, తన వాసమ్మున జరిగిన ఘోరం శ్రీదేవికి ఆగ్రహము తెచ్చను. వైకుంఠమ్మును విడిచిపెట్టి తను భూలోకమునకు తరలిపోయేను. కమనీయం అతిరమణీయం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం. సుముహూర్తం అది సుముహూర్తం, లోక కళ్యాణ శ్రీకారం. లక్ష్మి కోసమై నారాయణుడు వెంకటగిరిపై పుట్టలు దాగెను. బ్రహ్మా శివుడు ఆవు దూడలై శ్రీ ద్వారా చోళపతిని చేరెను. వాల్మీకమ్మున క్షీర మొదలను గంగి గోవు రోజు, నారాయణుని ఆకలి దప్పులు తీర్చసాగావు. ఈ వింతను గని గోపబాలుడు గొడ్డలి విసురుగా విసరగా, అది హరిను తిటికి తగిలినంతనే రుధిరమెగసినప్పుడు. నారాయణుని శాపము పొందెను చోళదేశరాజు, నారాయణుని శాపము పొందెను చోళదేశరాజు. కమనీయం అతిరమణీయం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం. సుముహూర్తం అది సుముహూర్తం, లోక కళ్యాణ శ్రీకారం. గాయానికి ఔషధాలకై గోవిందుడు వకులమాత ఆశ్రమము చేరెను. గోవిందుడు తల్లి ప్రేమ చవి చూసెను. గోవిందుడు కనని తల్లితో వీడని బంధమల్లి. గోవిందుడు ఓం శ్రీం లక్ష్మీ నారాయణాయ స్వాహా. ఓం శ్రీం లక్ష్మీ నారాయణాయ స్వాహా. ఓనాడు అడవికేగి గోవిందుడు మదగజములు తరిమినట. గోవిందుడు అంత అలసి సొలసి సేద తీరే గోవిందుడు. శశివదనులు కాంచినట గోవిందుడు, బలపు తొలకరిలో తడిసెనట గోవిందుడు. కమనీయం అతిరమణీయం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం. సుముహూర్తం అది సుముహూర్తం, లోక కళ్యాణ శ్రీకారం. మనసంతా వలసవగా గోవిందుడు వెడని
పద్మావతిని పరిణయమాడే గోవిందుడు శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం సుముహూర్తం అది సుముహూర్తం లోక కళ్యాణ శ్రీకారం కమనీయం అతి రమణీయం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం సుముహూర్తం అది సుముహూర్తం లోక కళ్యాణ శ్రీకారం కమనీయం అతి రమణీయం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం సుముహూర్తం అది సుముహూర్తం లోక కళ్యాణ శ్రీకారం बोल सुदर्शन भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, सभा वृंद की, सनातन हिंदू वैदिक धर्म की। పైకి పట్టుకో చేసుకుంటూ దోషులు బట్టి చెప్పాలి. స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః
ప్రజ్ఞాం విద్యా బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజః ఆరోగ్యం దేహి మే హవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే హవ్యవాహన ఓం నమ ఇది. ఇలా ఓం నమ ఇది అని ఇలా లోపలికి అనుకోండి. అంటే అగ్నిదేవుడు అన్నీ కూడా ఒక మూటలాగా మీ చేతిలో వేస్తారు. ఆ చేతుల్ని మీరు ఇలా లోపలికి స్వీకరించినట్టుగా చేసుకోవచ్చు. కావున కొంచెం మెల్లగా తీసుకెళ్ళండి. ఇంకో చిన్న విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ యొక్క శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీ భూనివాసమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవం దినమున స్వామివారి గరుడారి వారి ఆ యొక్క పంచలోహాల తొడుగులు చేయించారు. ముఖ్యంగా బాలరెడ్డి లావణ్య అలాగే ఆంజనేయులు సుభద్ర రమణీయం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం సుముహూర్తం అది సుముహూర్తం లోక కళ్యాణ శ్రీకారం కమనీయం అతి రమణీయం పద్మావతం వైభోగం సుముహూర్తం అది సుముహూర్తం.
कल्याण वेङ्कटेश कल्याण विश्वद कल्याण पद्मावतिय कल्याण भाग्यद कल्याण पद्मावतिय कल्याण भाग्यद कल्याण नित्योत्सवಗಳ कल्याण नित्य कल्याण पद्मावतिय कल्याण भाग्यद कल्याण वेङ्कटेश कल्याण विश्वद कल्याण ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರು ಇಂದ್ರಚಂದ್ರರು ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಸುರರು ಬಂದಿಹರು ಮನ್ಮಥ ಜನಕನ ಮದುವೆಯ ಮಾಡಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಳು ಬಕುಳೆಯು ಬಂದಿಹಳು ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಬನ್ನಿರಿ ವೈಶಾಖ ದಶಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡಿರಿ ವೈಭವ ಪೂರಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕಮಲನಾಥನ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕಮಲನಾಥನ ಕಲ್ಯಾಣ ಲೋಕದ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡೋಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣ ನೋಡೋಣ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಿಸೋಣ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಿಸೋಣ భక్తులందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి. మన ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ గారైన మంతెన ప్రభాకర్ గారు మన సనాతన ధర్మాన్ని ఇటువైపు మనం అందరం కూడా వింటూ ఉన్నాం. ఇందాక మాట్లాడుతున్నట్టుగా మన సనాతన ధర్మాన్ని ఎవరు పాటించరు. అలాంటి ధర్మాన్ని పాడేయాలని లోక కళ్యాణార్థము వారు తన స్వయం కృషితోని మరి యొక్క కొడుకు కోడళ్ళ సమేతంగా ఈ యొక్క శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవ ఆరాధనని జరిపించారు. అలాగే వారి స్వయం కృషితోనే ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనంతరము అన్నప్రసాదం కూడా వారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది. కావున వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఆ భూనీలా సమేతుడైన వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని చెప్పి అందరం కూడా వేడుకుందాము. జై శ్రీమన్నారాయణ. అలాగే మన వెంకటేశ్వర స్వామికి 71 సాలగ్రామాలతో మనకి స్వామివారికి వెండితోని ఆ యొక్క సాలగ్రామ మాల చేయించడం జరిగింది. 40 తులాల వెండితో 71 సాలగ్రామాలతో సుమారుగా 1,04,000 ఖర్చుతో సాలగ్రామ మాల జరిపించారు. కాబట్టి లక్ష్మణ్ విజయ్ గారి దంపతులచే ఆ యొక్క స్వామివారికి ఆ యొక్క సాలగ్రామ రావడం జరిగినది. కావున వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ఆ యొక్క శ్రీనివాసుని కృపాకటాక్షాలు ఉండాలని వేడుకున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ.
శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీ భూమిలా సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవం నందున ఈ యొక్క దుబ్బాక బాలరెడ్డి లావణ్య అలాగే ఆంజనేయులు సుభద్ర అనే దంపతులు ఆ యొక్క స్వామివారి వాహనమైన గరుడాల వారికి ఆ యొక్క ఇత్తడి తొడుగుని చేయించడం జరిగింది. వారి వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఆ యొక్క స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకున్నాము. జై శ్రీనారాయణ.